Good morning. Today we are going to deal with the experiment number 4, that is testing of population proportions. So single population proportion as well as equality of two population proportions we are going to discuss. Already I have given you the question paper. The first question, for this testing we require, that means for testing the first one, testing of population proportion, single proportion. So for that, what is your hypothesis is this capital P equal to P naught versus capital H1 such that capital P naught equal to P naught. Population mean is equal to some hypothetical value or not, that you have to test. So under H naught, the test statistics is given by under H naught z equal to, this is P minus P naught divided by under root P naught Q naught divided by n follows normal with 0 1, that is standard normal. So what is this small p? Small p is sample proportion. This capital P naught is already given to you, and that is the population proportion, hypothetical value, and Q naught means 1 minus capital P naught. You can use this one, and using this one, regular testing procedure, if Z calculated is greater than Z table, then we have to reject, otherwise we have to accept. The second is testing of equality of two population proportions. The hypothesis is H naught such that capital P1 equal to P2 versus H1 such that capital P1 not equal to P2. So under H naught, what is the test statistics? Under H naught, the test statistics is Z equal to P1 minus P2 divided by capital PQ into 1 upon N1 plus 1 upon N2. This follows a standard normal, where this capital P can be obtained as x1 plus x2 divided by N1 plus N2. x1 means the number of atoms of that particular category, and N1 is the sample size. In that sample, how many atoms of that particular category, that is denoted by x1, and in second sample N2, sample size is N2, and how many atoms of that particular characteristic, so that you have to write. So that is your P. So capital Q can be obtained as 1 minus P. So these are the things. Now we'll see the first problem. First three problems are based on this one, and last two problems are based on the testing equality or testing the difference of population proportions. So the first one is the proportion of defective atoms is in a sample of 36. So question number 1, n equal to 36 given to you, is found to be 0.7, that small p, sample proportion is 0.07. Test the hypothesis that the population proportion is 0.05 against it is greater than 0.05. So capital P equal to 0.05. So therefore capital Q becomes 1 minus capital P, that will be 0.95, and therefore what is your hypothesis? Testing P equal to 0.05 versus H1 such that P greater than 0.05, that is the question. That means it is a one-tailed test, that's all. Now what is your test statistics under H0? So Z equal to, this you have to write, small p means 0.07, capital P is 0.05, P naught is 0.05, this is your P naught, this is your Q naught. So under H naught, so therefore it is P naught is 0.05 into Q naught is 0.95 divided by N is 36. This will give the standard normal. So you have to solve this one, you have to obtain the Z. Then Z calculated means what? Z calculated is mod Z. Here it is positive, there is no problem. Z, whatever calculated value you have got, that is your Z calculated taking absolute. If 5% is level of significance
and if Z calculated is greater than Z table, then we reject H naught at 5% level of significance. इथं या पद्धतीने कॅल्क्युलेट करून घ्या. ऍक्च्युली झेड टेबल मात्र इथं काय येणार आहे 5%ची लेवल ऑफ सिग्निफिकन्स असेल तर झेड टेबल काय येणार आहे 1.96 हे 210 ला असते 1.64 घेऊन आपण टेस्ट करायचं आहे. सो हियर झेड टेबल is equal to 1.64 due to single tail test. राईट टेल टेस्ट असल्यामुळं इथं 1.64 बरोबर ही कॅल्क्युलेट केलेली व्हॅल्यू जर 1.64 पेक्षा जास्त असेल तर एच नॉट रिजेक्ट झालं म्हणजेच पॉप्युलेशनचं प्रपोर्शन 0.5 नाही आहे असं झालं. ऍक्सेप्ट झालं तर पॉप्युलेशनचं प्रपोर्शन 0.5 असं म्हणता येईल आपल्याला. तर या पद्धतीने पहिला क्वेश्चन सोडवा. सेकंड क्वेश्चन नंबर 2 मध्ये काय काय दिलं बघूया. क्वेश्चन नंबर 2, इन अ लार्ज कन्साइनमेंट ऑफ ऑरेंजेस a random sample of 64 oranges means n equal to 64 given to you oranges revealed that 14 oranges म्हणजे x म्हणूया आपण 14 ऑरेंजेस काय झाले वेर बॅड खराब झालेले आहेत आणि म्हणून सॅम्पलचं प्रपोर्शन स्मॉल p काय येईल x डिवायडेड बाय n म्हणजे 14 ला 64 ने डिवाइड करा काय येईल ते सॅम्पल प्रपोर्शन येतील. Is it reasonable to assume that 20% of the oranges were bad? म्हणजे P naught capital P naught काय घ्यायचं आहे 20% म्हणजेच काय 20/100 so that is 0.2 म्हणजेच Q naught काय झाला 1 - 0.2 0.8 झालेला आहे. म्हणजे आता काय काय करता येईल बघा आपल्याला सगळ्या व्हॅल्यू माहिती झाल्या. स्मॉल p म्हणजे इथं 14/64 जे काय येईल ते इथं लिहा. त्याच्यानंतर P नॉट म्हणजे 0.2 लिहायचं इथं आणि इथं P नॉट म्हणजे 0.2 Q नॉट म्हणजे 0.8 n म्हणजे 64 लिहायचं आहे आणि Z कॅल्क्युलेटेड मगासारखी कॅल्क्युलेट करून घ्या. इथं मात्र हायपोथेसिस काय आहे H नॉट इज P इक्वल टू 0.2 वर्सेस H1 P नॉट इक्वल टू 0.2 कारण 110 सांगितलं नाही म्हणजे 1.96 बरोबर टेस्ट करायचं. 1.96 पेक्षा ही जर कॅल्क्युलेटेड व्हॅल्यू जी इथं व्हॅल्यू घातल्यानंतर कॅल्क्युलेटेड व्हॅल्यू जर मोठी आली तर त्याला रिजेक्ट म्हणायचं आणि लहान असेल तर मात्र ऍक्सेप्ट म्हणायचं आहे. म्हणजे रिजेक्ट झाली तर काय म्हणता येईल टेस्ट वेदर द ऑब्झर्व्ड इज इट रिजनेबल टू अश्युम दॅट 20% ऑफ द ऑरेंजेस वेर बॅड म्हणजे 20% आहेत का आपण बघायचं या ठिकाणी म्हणजे पॉप्युलेशन प्रपोर्शन 20% आहे का हे बघायचं आहे. जर ते रिजेक्ट झालं तर नाही म्हणायचं ऍक्सेप्ट झालं तर आहे असं आपल्याला म्हणता येईल. आणि पुढं 1% म्हटलेलं आहे 1% म्हटले असल्यामुळे काय झेड टेबल काय मिळणार आहे तुम्हाला 2.58 ॲट 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकन्स ही व्हॅल्यू तुम्ही घेऊन म्हणजे 2.58 टेस्टिंग करायचं आहे. ऍक्सेप्ट रिजेक्ट त्या पद्धतीनं मागच्याच पद्धतीनं सांगता येईल. क्वेश्चन नंबर 3 मध्ये काय काय दिले बघूया. A manufacturer of watches claims that 2% of his product are defective. 2% तो डिफेक्टिव्ह प्रोडक्शन होत आहे असं त्याचं म्हणणं आहे म्हणजे हे पॉप्युलेशनचं प्रपोर्शन आहे. त्यानंतर ए डीलर बायज अ बॅच ऑफ 720 वॉचेस फ्रॉम दी मॅन्युफॅक्चर अँड फाइंड्स ऑन इन्स्पेक्शन दॅट 26 ऑफ दी वॉचेस आर डिफेक्टिव्ह. म्हणजे याने सॅम्पल कितीचे घेतले परचेस केलं त्यानं 720 आणि त्यापैकी किती वॉचेस खराब आहेत त्यापैकी 26 वॉचेस खराब निघाले म्हणजे सॅम्पल प्रपोर्शन काय आलं x डिवायडेड बाय n 26 ला 720 न डिवाइड करता आहे. आणि आपल्याला P नॉट काय दिलेलं आहे P नॉट म्हणजे 2% म्हटलेलं आहे म्हणजे 2 ला 100 ने डिवाइड केलं तर काय मिळणार आहे आपल्याला 0.02 असं मिळेल आणि Q नॉट काय मिळणार आहे 1 - 0.02 दॅट विल बी 0.98 असं मिळणार आहे. आता या सगळ्या व्हॅल्यू आपल्याकडे अवेलेबल आहेत. स्मॉल p तुम्हाला 26/720 उत्तर काय येईल दिल्या. P नॉट म्हणजे 0.02 आहे 0.02 आणि 0.98 डिवायडेड बाय n म्हणजे 720 टाकायचं आणि झेड कॅल्क्युलेटेड करून घ्या. त्याची ॲब्सोल्यूट व्हॅल्यू काढा त्याला झेड कॅल्क्युलेटेड म्हणलं आणि ती कॅल्क्युलेटेड व्हॅल्यू इथं काही दिली नाही म्हणजे 5%ला घ्यायचं आहे आणि टोटल टेस्ट असल्यामुळे काय लिहायचं आहे म्हणजे 1.96 बरोबर आपण टेस्टिंग करायचं आहे.
म्हणजे जर 1.96 पेक्षा कॅल्क्युलेटेड व्हॅल्यू मोठी आली तर रिजेक्ट म्हणायचं आहे, लहान आली तर ॲक्सेप्ट म्हणायचं आहे. म्हणजे रिजेक्ट झाली तर काय म्हणता येईल, त्याचं जे म्हणणं आहे 0.2% ते चुकीचं आहे असं आपल्याला म्हणता येईल. त्याच्यानंतर चौथा क्वेश्चन आणि पाचवा क्वेश्चन कुणावरती आहे, दुसऱ्या फॉर्म्युल्यावरती अवलंबून आहेत, म्हणजे टेस्टिंग दी इक्वॅलिटी किंवा टेस्टिंग ऑफ डिफरन्स ऑफ प्रपोर्शन. तर त्यासाठी काय आपल्याला लागेल, सॅम्पल प्रपोर्शन पहिलं आणि दुसरं लागेल आणि पी या पद्धतीने x1 + x2 डिवाइड बाय n1 + n2 असा पी आणि ऑटोमॅटिकली क्यू काढता येईल. तर चौथ्या क्वेश्चनमध्ये काय काय दिलंय बघूया. The proportion of literates between two groups of people of two districts A and B are to be tested on the 100 persons from each of these districts. म्हणजेच काय सांगितलंय चौथ्या क्वेश्चन मध्ये, n1 बरोबर 100 सांगितलंय, n2 पण 100च सांगितले. दोन डिस्ट्रिक्ट मधले 100 ची सॅम्पल घेतली ॲट रॅन्डम. 32 ऑफ A म्हणजे x1 म्हणूया 32 A पासून A मधले आहेत आणि x2 म्हणजे काय 40 हे B मधले आहेत. आर लिटरेट म्हणजे 100 मध्ये 32 हे लिटरेट A डिस्ट्रिक्ट मधले आहेत आणि 40 इतके B डिस्ट्रिक्ट मधले लिटरेट. टेस्ट वेदर द ऑब्झर्व्ड प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट इज स्टॅटिस्टिकली सिग्निफिकंट ॲट 5%. 5% टेस्ट करायला सांगितले. म्हणजे P1 = P2 आहे की नाही, हे लिटरेटचं प्रपोर्शन आणि हे लिटरेटचं प्रपोर्शन समान आहे की नाही बघायचं आहे. आता आपल्याकडे माहित नाही काय आहे, स्मॉल p1 सॅम्पलचं प्रपोर्शन x1 डिवाइड बाय n1, 32 डिवाइड बाय 100 दॅट इज 0.32. p2 स्मॉल p2 काढावं लागेल, x2 डिवाइड बाय n2 दॅट इज 40 डिवाइडेड बाय 100 दॅट इज 0.4. या दोन गोष्टी मिळाल्या. कॅपिटल P म्हणजे x1 + x2 डिवाइडेड बाय n1 + n2 म्हणजेच काय येईल 32 + 40 याला भागिले 100 + 100 म्हणजेच 72 ला 200 ने डिवाइड केला म्हणजे कॅपिटल P येईल 0.36 आणि कॅपिटल Q येईल 0.64. तर या पद्धतीने सगळ्या व्हॅल्यू इथं मिळाल्या. आता अंडर h0 z काय टाकता येईल आपल्याला, हायपोथेसिस काय हे आहे, P1 = P2 वर्सेस P1 ≠ P2. त्यामुळे z कसं करता येईल, स्मॉल p1 0.32 - 0.4 डिवाइडेड बाय √0.36 into 0.64 into 1/100 + 1/100 या पद्धतीने हे येईल. आणि ही जी कॅल्क्युलेट केली आहे ती मायनस मध्ये येईल, कारण हे सबट्रॅक्शन -0.08 येणार आहे, म्हणजे मायनस मध्ये काहीतरी व्हॅल्यू तुम्हाला मिळेल. मग काय करणार आपण, झेड कॅल्क्युलेटेड म्हणजे मॉड झेड काढायचं, म्हणजे पॉझिटिव्ह मध्ये ही व्हॅल्यू लिहायची आणि टोटल साठी 5% आहे. टोटल का, तर नॉट इक्वल टू आपण टेस्ट करत आहोत. दोन्हींचं प्रपोर्शन सारखं आहे. लिटरेटचं डिस्ट्रिक्ट ए आणि डिस्ट्रिक्ट बी मधल्या लिटरेटचं काय आहे प्रपोर्शन सारखं आहे असं मानलंय आणि त्याच्यावरती आपण टेस्ट घेतले. जर कॅल्क्युलेटेड व्हॅल्यू 1.96 पेक्षा मोठी असेल तर रिजेक्ट झालं, म्हणजे प्रपोर्शन सारखं नाही आहे. जर ते ॲक्सेप्ट झालं तर आपण दोन्ही डिस्ट्रिक्टचं लिटरेटचं प्रपोर्शन सारखं आहे असं आपलं डिसिजन देता येईल. ओके, त्याच्यानंतर पाचवा क्वेश्चन, शेवटचा क्वेश्चन काय आहे ते बघूया आपण. पाचव्या क्वेश्चन मध्ये काय काय दिलेलं आहे. पाचव्या क्वेश्चन मध्ये रॅन्डम सॅम्पल ऑफ 180 बॉयज म्हणजे n1 180 आहे. इन an area showed that 22 had nutritional deficiency म्हणजे x1 22 जणांना न्यूट्रिशनल डिफिशियन्सी आहे. दुसरं अनदर रॅन्डम सॅम्पल ऑफ 210 बॉयज, देअर न्यूट्रिशन डेफिशियन्सी असणारी लोक किती आहेत 38 आहेत. Do the data give any reason to doubt the hypothesis that the proportion of nutritional deficiency deficient boys are equal in both the areas? दोन्ही मध्ये इक्वल आहे की नाही हे आपल्याला बघायचं आहे थोडक्यात. म्हणजे इथं सुद्धा स्मॉल p1 काढता येईल काय, x1/n1 म्हणजेच काय 22 ला 180 न डिवाइड करा, काय इथं बघा. p2 म्हणजे x2 डिवाइड बाय n2 म्हणजे 38 ला 210 ने डिवाइड करा. राहिला भाग कॅपिटल P x1 + x2 डिवाइडेड बाय n1 + n2 दॅट इज 22 + 38 divided by 180 + 210. So this will be 4060
डिवायडेड बाय 390. जे काय उत्तर येईल ते बघा. 6/390 और 2/13. जो काय येईल तो P. Q म्हणजे 1 मायनस P करून घ्या. पुन्हा यामध्ये व्हॅल्यू काय काय टाकायचे. P1 म्हणजे इथून येईल. P1 स्मॉल p2 इथून येईल. त्याच्यानंतर कॅपिटल Q म्हणजे 2/13 इथं येतील आणि राहिलेले 1 मायनस म्हणजे 11/13 इथं येतील. N1 म्हणजे 1/180 1/290. हे सगळं कॅल्क्युलेट करून घ्यायचं. मायनस असलं तरी प्लस करून घ्यायचं आणि त्याला आपण काय म्हणणार Z कॅल्क्युलेटेड. आणि 5% व्हॅल्यू बघून घ्या. तर ती व्हॅल्यू 1.96 येईल टोटल मध्ये. आणि जर ती कॅल्क्युलेटेड व्हॅल्यू मोठी आली तर काय म्हणणार आपण. दोघांच्या दोन्ही सॅम्पलचे जे दोन्ही ठिकाणचे जे काही बॉयज आहेत त्यांचं न्यूट्रिशनल डिफिशियन्सी इक्वल नाही आहे. जर ऍक्सेप्ट झालं तर काय म्हणणार ते दोघं पण न्यूट्रिशनल डिफिशियन्सी दोघांची जी आहे ती इक्वल आहे असं आपल्याला म्हणता येईल. तर एवढे 5 क्वेश्चन आपल्याला सॉल्व्ह करायचे. टेस्टिंग ऑफ हायपोथेसिस टेस्टिंग ऑफ पॉप्युलेशन प्रपोर्शन मध्ये एक सिंगल प्रपोर्शन टेस्टिंग आणि दुसरा आहे ते डबल किंवा त्याला आपण इक्वॅलिटी ऑफ 2 पॉप्युलेशन प्रपोर्शन्स किंवा टेस्टिंग दी डिफरन्स ऑफ 2 पॉप्युलेशन प्रपोर्शन्स म्हणता येते. पुढचं प्रॅक्टिकल पुढच्या लेक्चरमध्ये बघूया. थँक्यू.